Om Shanti. Divine Souls, Namaste. Please welcome to Spiritual Health and Meditations. ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. 3 ಓಂಕಾರಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. नमस्ते सर. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Release both the hands and namaste everyone. Namaste, sir. Okay, where were we last week? So now still in Paramatma and Namaste sir, Namaste. And we were discussing about Paramatma's qualities, values, virtues, and also how to be God conscious. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ and that is, see, we know that God sees us all equally. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. He doesn't have any sort of prejudice. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಶಾರೀರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. He doesn't have all those things in him at all. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. He doesn't have any of those. So we have created those ourselves here after having landed here, and we have forgotten our true nature, frankly speaking. So that is what we have done. And one more thing is, now this particular secret, why I would like to tell you is, see, by blaming God in certain cases, situation ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ, so what we are actually doing is we are actually blocking the energy of God that is coming towards us. So remember that. So we ourselves are causing trouble to ourselves. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ by blocking the energies coming from Paramatma. So ನಮಗೆ ನಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡೋದು. He doesn't do anything. We are the ones who are causing trouble to our own selves. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸ್ವತಃವಾಗಿ by thinking wrong about him, by not knowing the real fact about God. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕರ್ಮಾಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಫಲ. ಸೊ ಎನಿವೇ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಮ. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
how we are the reason and not God ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So ಅದಕ್ಕೆ the Almighty who is all merciful, okay, so ಅವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೇನಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡು ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. One more thing I would like to add here is Almighty God Paramatma is giving us ಜ್ಞಾನ, ಗುಣ, ಶಕ್ತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಕಾಶ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. And not only that, he is here to lead us, guide us, bless us, forgive us, and he doesn't even have that thing, even the slightest thing of punishing or doing something wrong to us. So this is what I would like to tell about God. So ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಆತನ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಆದಂತ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. So existence of God ಮೇಲೆ I don't think so any of you have any doubt. I would like to push a story here. So ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾದವಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. He was a teacher. ಅವರು ಒಂದು ಟೀಚರ್, and he used to teach Vedas and Upanishads and the Bhagavad Gita to children and to elderly people also. Now, ಇವರು ಯಾದವಾರ್ಯ ಒನ್ ಡೇ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ರಿಚ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಸೊ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. So he would teach, I told you, Bhagavad Gita and other things elaborately, and also ವೇದಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭಜನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡೋರು. ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಇವರು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ we used to provide midday meals, midday lunch. Now one day what happened was, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ, ಸೊ he was supposed to start chapter number 9. Okay, he was supposed to start chapter number 9. So and chapter number 9 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೊರಟರು. So he was seated and his wife comes and taps his shoulders. So ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರ ವೈಫ್ ಶಿ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಇವರು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಿಚನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ವೈಫ್, ಅಂಡ್ ಶಿ ಶೋಸ್ ದ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Now the wife shows this and tells, before you start the class, ನಾವು ಆದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್, ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ದಿನಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವಷ್ಟು ನೀವು ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ನಾವಾದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಇಡುವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ಸಾಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು
ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾದವಾರಿಯರಿಗೆ ಯಾರತ್ರ ಏನು ಕೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೈ ಚಾಚಿ ಏನು ಕೇಳಿದವರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ he goes ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್, ಅವರು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಅವರು ಕೂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 9ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ 2 ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಗೀಚ್ತಾರೆ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂಡ್ ದಟ್ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಏ ಜನ ಪರಿ ಉಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. So the actual meaning of this sloka is that for those who worship me with utmost devotion, those who meditate on me, those who remember me in my transcendental form, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ, ಅವರ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 22nd ಶ್ಲೋಕ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ 2 ಬಾರಿ ಗೀಚಿ, he shuts the ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ, and he goes out of the house, or rather storms out of the house. ಜೋರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಸೊ he walks on the road, ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಯರ್ ದಟ್ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಯರೇ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ದು ಎಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ನಿಮ್ದು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ he also keeps quiet because he doesn't know that what actually is the requirement of this Guruji Yadavarya. ಸೊ ಯಾದವಾರಿಯರು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರೋವರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸರೋವರದ ಹತ್ರ ಸರೋವರವನ್ನೇ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ. ಹಾಗೆ ಸರೋವರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ 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 ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಸಾಧಾರಣ 3-3:30 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅರೆ ಏನಿದು, ನಾನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬಹುದು, ಏನಿದು, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂತ he'll be feeling bad and going towards his house. ಸೊ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾದವಾರಿಯರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾದವಾರಿಯರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೌದು ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಳಗೆಯಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಏನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ. ಹೌದು ಬನ್ನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಬನ್ನಿ ಮೊದ್ಲು ಊಟ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ 2 ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಾದವಾರಿಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ?
ಏನಿದು ಚಮತ್ಕಾರ, ಯಾರು ತಂದ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾದವಾರಿಯರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿನದ ದಿನಸಿ ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ದಿನಸಿ, ಬೇಳೆ, ರೈಸು, ಬೇಳೆ, ಏನೇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವರು 6 ತಿಂಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಆಗುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ರು. ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನೀರು ಕುಡ್ದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಚಾಚಿ ತೋರಿಸಿದ, 2 ಬರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಗತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ. ಯಾದವಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಗುಳು 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 ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 9ನೇ ಚಾಪ್ಟರಿನ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು? ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಊಟಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಳಪದಿಂದ ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ 2 ಗೀಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆತ ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಬಂದು ನಮಗೆ ದಿನಸಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾರೆ. So this is how God helps his devotees. His help is unique. We cannot compare his mercifulness. So ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, the mercy that he has on us, the thing that he has for every one of us is bountiful. He doesn't ever think, he doesn't even take anything in return. So that is how Almighty God helps us. So this is actually a story. This is supposed to be a true story. There's another story in the same form to show the benevolence and the help that Almighty God, Paramatma, does to everyone. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. So what here I would like to tell is, ನೋಡಿ, in this case also we have seen that ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ರಾಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ? ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು, ಎಸ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೌ ದಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಸುಖದಲ್ಲಿ. So now every one of you understood. Now in the Bhagavad Gita, Paramatma also has something for us. Actually, there are 5 group of people who do not remember God. The 5 set of people anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so
in chapter number 7, verse number 15. Okay, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, there are 4 kinds of people who do not surrender to me. Okay, namam duskutino moodaha prapadyante naradhamaha mayaya pahriಜ್ಞಾನ asuram ಭಾವಮಾಶ್ರಿತಾಂ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 4 types of people are there who do not surrender unto me. Those who are ignorant of knowledge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The one who are ignorant of knowledge is one of them. The one who are lazy is the second set of people. Okay. The third set of people is deluded intellects. ಯಾರ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೆಲ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು. And the fourth one is the one who have demonic nature. So these 4 set of people do not remember me, or they cannot remember me anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. So he has mentioned intellect here. Remember that. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? So see, Krishna in Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 15, he has mentioned intellect. That means if my intellect is Shuddha, if my intellect is Pavitra, if my intellect is clean, if my intellect is clear, then I can remember Almighty God Paramatma. So he also goes ahead in telling in the 16th verse of the same chapter, Chaturvidha bhajante mam janaha sukrutino Arjuna arto jignyasurartharti ಜ್ಞಾನಿ ಚ ಭರತರ್ಷಭ ಅಂತಾನೆ. And there are 4 kind of pious people who remember me. They are, one is the distressed, ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. One is the knowledge seekers. The other one is the one who are seeking worldly possessions and materialistic things. And one more is those who are situated in knowledge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. See, here he mentions 2 different things. Knowledge seekers, ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. See, he has mentioned 2 different, ಆ ಒಂದು ವರ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then he continues to tell that those who are jnanis, or those who are knowledge ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಅವರೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅವರೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಯರು ಅಂತ he continues. So there is a further extension in same chapter number 7, shloka 21. So this is also important. You all have to make a note of it. Yo yo yam yam tanum bhaktah shraddhayarchitam ichchati tasya chalam shraddham tam eva vidhamyaham. Okay, what does he say? ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. And point number 2 is
ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಆತನೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಡೈಟೀಸ್, ದ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, they also meditate on Paramatma in order to get power, in order to get Shakti. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನನ್ನ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕರುಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ, to give everything what the devotees want. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುದ್ರಾ and another Swikutra Mudra, that is taking from Paramatma and giving it to you. That means they are just instruments. So ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ದರ್ಶನ ಸಹ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್? ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಭಕ್ತಿ ಈಸ್ ಟು ಡೀಪ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಟಿ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರೀಚ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ರೀಚಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಭಕ್ತಿ ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರ್ ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಕರ್ಮದ ಫಲ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಫಲ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ವೈರಾಗ್ಯ, ವೈರಾಗ್ಯದ ಫಲ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ. ಸೊ ನೌ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪುಷ್. ಸೊ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ, ನೀವು ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಆಂಜನೇಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇದು ಸಕಾಮದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ನೋ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಈಸ್ ಕನ್ವೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಜವಾದ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಜವಾದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಸಂಡೇ, ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮವನ್ ಆಸ್ಟ್, ನಾವು ಈ ತರ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಹರಕೆ ಯಾವ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೊಲ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ಡೈಟೀಸ್ gives you whatever you want. This is one thing. Okay. Now I told you that I will tell you another story anta helde. So this also is supposed to be a true story. So there was a medical stores. Medical store ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ, pharmaceutical stores ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ one gentleman was looking after that medical store and he was very efficient in looking after the stores. ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ he used to work. ಸೊ ಅವರ ತಂದೆ ಇದ್ದರು, ಅವರ ತಂದೆದು ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಅವರ ತಂದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ, ಅಥವಾ ಅವರ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ he was taking care of the stores. ಸೊ ಇವರು ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಬರೀ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೇಮ್. Okay, so he was very efficient in his work. Now one day ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
they assembled in his shop and they were playing cards. Cards andre gotta? Yes, Playing cards. ಗೊತ್ತು ಸರ್. Playing cards ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Okay, Yes, sir. playing cards. Okay, they were playing cards. ಇವರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, because others could close or shut down their shutters, but he could not because it's a medical store. So ಇವ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಇಟ್ರು. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ he just had a candle and ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೇಟ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಡಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜೋರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. he just holds the prescription slip near the candle flame. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡು, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋಸೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿರತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ತಗೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸಂಜೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಒಂದು ರ್ಯಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ರ್ಯಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎದುರುಗಡೆ. ಪವರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅದರ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ that boy had come and I had just put my hand and given him a bottle from the same shelf. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರ್ಯಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನಿನ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ತಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡು, ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚು ಧೂಳು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ, 1-2-3 ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು, ಆ ಶೆಲ್ಫು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಒಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಈತ. ಅವನ ತಂದೆ ಒಂದು 6-8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈತನಿಗೆ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮೋರೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಸ್ಕ್ ಗಾಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ದೇರ್, he is going to help me. And if God helps me in this aspect, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೋಟೋವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು, 1 ಇಂಚು ಧೂಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ದೀಪ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಳೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಿಸಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ಆ ಹುಡುಗ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ 10 ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ. 10 ಗಂಟೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆ ಹುಡುಗ ಬಂದೇ ಬರಬಹುದು, ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ. ಸೊ 10:05, 10:10 ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿ, ದೇವರು ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಐ ಡೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಶಟ್ ಡೌನ್ ದ ಶಟರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ದೂರದಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ದೂರದಿಂದ ಓಡಿ ಬರೋದು. ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಹುಡುಗ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಂಟಿಂಗ್, ಉಸಿರ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಅಂಕಲ್
ನಾನು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೇನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹೊಸ್ತಿಲೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ರೋಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನು ಬಂದನಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ನಿಜವಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ತಗೋ, ನಿನ್ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡು, ನಿನ್ ತಾಯಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುಣ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎನಿ ಮನಿ, ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಸಿ ಹೌ ಗಾಡ್ brings about a change, a transformation in people who don't even have belief in God. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆವರ್ ಎವರ್ ಡೌಟ್ ದ ವೇಸ್, ದ ಮೀನ್ಸ್ and the existence of Almighty God Paramatma. Remember this always. So adike, this is the story which I really wanted to push forth. Okay, so today it is almost 38 minutes. So we will end the class today, and tomorrow also I'll be continuing with Paramatma, and Paramatmana ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ I will again revise what is God realization. So after that, from day after tomorrow onwards, we will start a very, very powerful chapter, karma. Karma, the classifications, the types, the phenomenons, so many things are there in karma, and we'll go into sukshma karma also. We'll go very deep into karma, and karma vanna hege how to settle the accounts, how karmavanna ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು, ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ how to finish all our accounts. ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ, ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನು we will discuss. Okay, tomorrow we will again take up God realization, and one more thing is there after karma, that is drama. Drama andre enu? Okay, drama means what, and what actually is the relationship between Atma, Paramatma, Karma in this drama. ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನಾಟಕ ರಂಗ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನಾಟಕ ರಂಗ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸು ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ what is the thing is, we will try to find out what this drama is. Okay, what exactly is this drama anta we will try to find out. Okay, so come to Namaskara Mudra please, and 3 Omkaras. Visualize the entire world. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. Rub both the palms. Namaste, God bless you all. May all of you be healthy, wealthy, wisdom filled, happy and prosperous. Have a nice day, and we shall meet once again at 5 o'clock. Thank you, God sir. bless you all. Thank you, and please take care. So whatever your doubts are, we are going to take up tomorrow. So sumarashtu questions bandide devara vishayadalli. I will be taking up those questions, and then God realization do just what is the ಏನೇನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ
we'll just brush through. Okay. Namaste and thank you very much. Okay, sir. Thank you. Om Shanti.